सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बजर ते मैं गुरमीत सिंह हाज़र हाँ जी। पंजाबी सभ्याचार का एक नवा सब टॉपिक लैके जिसका नाम है लोक कित्ते अते लोक कलावां। ठीक है जी, टॉपिक का नाम है लोक कित्ते अते लोक कलावां। सब तो पहले आप डिस्कस करांगे जी लोक कित्तियां दे बारे, दैन उस तो बाद लोक कलावां दे बारे। असल दे विच इन्हां नूं लोक कित्ते अते लोक कलावां क्यों कहा जांदा, इहदे पिछे भी एक कारण है। जिस तरह आप लोक खेडां दी गल कीती सी, ठीक उस तरह लोक कित्ते अते लोक कलावां भी जिहड़ियां है वो पिता पुरखी जां हो सकदी, ये सानूं अपनी विरासत तो मिलियां, पीढ़ी दर पीढ़ी साडे जिहड़ियां है पीढ़ी दर पीढ़ी सानूं ये मिलियां, सानूं पहल जिहड़ियां है मिलदियां रहियां, साडी विरासत दे विचों मिलियां, साडे पुरखियां कोलों मिलियां, जिस करके असीं इन्हां दा नाम लोक कित्ते अते लोक कलावां रखिया। वैसे जेकर मैं कित्ता शब्द की गल करां तां कित्ता जिहड़ा है कित्ते तो भाव है जी किरत दा निर्माण करना। ठीक है जी, किरत दा निर्माण करना। और वैसे जिहड़ा है इहनूं असीं कार भी कह दिंदे हां। कार मतलब कि संस्कृत का एक शब्द है कर, कर मतलब हथ। ठीक है, तो हथ दे द्वारा की कोई भी हथ दे द्वारा जिहड़ा कीता जाने वाला काम उन्होंने असीं किरत कह दिंदे आ, कित्ता कह दिंदे आ। कित्ता मतलब है किरत का निर्माण करना, हथ दे द्वारा जिहड़ी अपने हथ के द्वारा पैदा की गई जिहड़ी एक कला उन्होंने कित्ता कह सकते हैं। और जिहड़ा लोक कित्ते ने साडे, लोक कित्तियां नूं लोक कित्ते क्यों किया, लोक कित्ते इस करके किया क्योंकि ये पिता पुरखी ने, ये सानू साडे पुरखियां दे कोलों पीढ़ी दर पीढ़ी अगे मिलते रहे ने, इसे करके इस इन्हां नूं लोक कित्तियां दी श्रेणी दे विच रखते हैं। और देखो लोक कित्ता ते धंधा ये दोने अलग अलग शब्द ने, कित्ता ते धंधा। इत्थे जिहड़ा जदों आपां कित्ते ते धंधे बारे गल करांगे तां उहदे च आपां नूं जिहड़ा है लोक कित्ते बारे होर ज़्यादा जिहड़ा इहदे ते चानना पै जांदा है। किस तरह धंधा जिहड़ा है जी, धंधा असीं कह सकते हैं कि धन दे लई कीता गया काम है, धन दे लई, धन दे लई कीता गया काम नूं असीं खास तौर पर जिहड़ा धंधा कह दिंदे, जिवें शाहूकारी है, वपार करना है। ठीक है जी, पुराने जिहड़े लोग सीगे जिहड़े वपार करदे सीगे जां शाहूकार हुंदे सीगे, बाणीए लोग जिहड़े वो की एक तरह का धंधा है जिहदे विच जिहड़ा सीगा धन कमाउण दा जिहड़ा एक जरिया सीगा। पर जिहड़ा कित्ता है, कित्ता असल दे विच जिहड़ा है कित्ता धन कमाउण दा, धन कमाउण दी लालसा दे विचों नहीं उपजिया, कित्ता असल दे विच लोड़ां दी पूर्ति दे लई उपजिया। पुराने जेकर समाज की गल करां तां पुराना समाज जिहड़ा है एक शब्द है आत्मनिर्भर। सानू अज जिहड़ा आत्मनिर्भर बनाउण दा जिहड़ा साडी सरकारां वल्लों जिहड़े उपराले कीते जा रहे हैं। ठीक है, तो पुराने जमाने दे विच लोग आत्मनिर्भर भी हुंदे सी। देखो पुराने जमाने दे विच जिहड़ी है उपज है, खेती की जिहड़ी उपज है वो व्यापार करन दे लई नहीं बल्कि घरेलू लोड़ां नूं पूर्ति करन लई, घरेलू लोड़ां दी पूर्ति करन दे लई असीं उन्हां नूं पैदा करदे सीगे। फॉर एग्जाम्पल देखो लोक कित्तियां दी गल करां तां लोक कित्तियां दी श्रेणी दे विच लोहार, तरखान, घुमियार, तेली, जुलाहा ये सारे जिहड़े ने लोक कित्तियां दे अधीन आउंदे आ। ते ये जिहड़े लोग सी ये काम करदे सी किसानां दे लई, आम लोकां दे लई, और बदले दे विच उन्हां कोलों की करदे सी अनाज वगैरह लै लैंदे सीगे। तां उन्हां दे नाल जिहड़ा है इस तरह। और जिहड़े किसान सी वो भी अनाज किहदे नाल पैदा, वो अनाज क्यों पैदा करदे सी, वो अनाज इस करके पैदा करदे सी तां जो खुद दा और बाकी जिहड़े समाज दे जिहड़े लोग उन्हां दे नाल जुड़े होए है उन्हां दियां लोड़ां दी पूर्ति कीती जा सके, ना कि व्यापार करने के लिए। जो हरी क्रांति आई है, ठीक है जी, जिहदे विच लाल बहादुर शास्त्री जी का जिहड़ा महत्वपूर्ण हाथ रहा। पर वैसे जिहड़ा अंग्रेज जो आए तो उदों किते ना किते जिहड़ा है उहदा व्यापारीकरण होया साडे कित्तियां दा, नहीं तो पहला लोग जिहड़े सीगे एक दूजे तक अपने समाज तक ही सीमित सीगे। तो इस करके जिहड़ा लोक कित्ता जिहड़ा सीगा, कित्तियां दा उद्देश जिहड़ा है धन कमाउणा नहीं सीगा, कित्तियां दा उद्देश अपनियां मुੱਢਲੀਆਂ लोड़ां की पूर्ति करनी सी। मान लो एक किसान है, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਧਨ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਅਨਾਜ ਉਗਾਉਣਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਅਨਾਜ ਉਗਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਪਾਹ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਵਗੈਰਾ ਬੁਣਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਸੀ, ਤਰਖਾਣ ਸੀ। ਤਰਖਾਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਹਾਰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਲੋਹਾਰ ਤਰਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ किसानों नूं, कदे लोहार तो लोड़ पैगी, कदे जुलाहे तो लोड़ पैगी, कदे तरखान कोले लोड़ पैगी। तो उस लोड़ के बदले वो छिमाही
ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਸਲ ਵੱਢਦੇ ਸੀ ਛਮਾਹੀ ਤਿਮਾਹੀ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਿੱਤਾ ਤੇ ਧੰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਲੋਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੁਹਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਹਾਰ ਹੈ, ਤਰਖਾਣ ਹੈ, ਘੁਮਿਆਰ ਹੈ, ਸੁਨਿਆਰ ਹੈ, ਤੇਲੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਾਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿੱਤੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦਗੀ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੰਮ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਤੀਗਤ ਧੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਹਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤੀਗਤ ਧੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੰਦੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਤਰਖਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਤਰਖਾਣ ਅਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਖਾਣਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਤੀਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਤਾਗਤ ਜਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰੀਗਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਾਰੀਗਰੀ, ਕਿੱਤਾ ਕਰਨਾ ਕਾਰੀਗਰੀ ਕਰਨਾ, ਕਾਰੀਗਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਾਰ ਜਾਂ ਕਰ, ਕਰ ਪਲੱਸ ਗੁਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਕਾਰੀਗਰ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ? ਕਾਰੀਗਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਪੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਕਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਕਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਹਜਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕ ਕਿੱਤੇ ਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਲੋਕ ਕਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਕੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਭਿੰਨ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਂਝ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਲੁਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਲੁਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਕਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੁਹਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖੁਰਪੀਆਂ, ਦਾਤਰੀਆਂ, ਖੁਰਪੇ, ਕਹੀਆਂ, ਕੁਹਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਇਹ ਲੁਹਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਔਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਰਤਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੁਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਹਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਰਖਾਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤਰਖਾਣ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜੇ ਤਰਖਾਣ ਸੀਗੇ, ਤਰਖਾਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਹਲ ਬਣਾਉਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਡੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਔਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਤੇ ਨੇ
ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਵਪਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਤਰਖਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤਰਖਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਨਿਆਰ ਹੈ। ਸੁਨਿਆਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਸੁਨਿਆਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੁਨਿਆਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੁਨਿਆਰ ਵੀ ਹੱਥ ਦੀ ਕਿਰਤ ਆ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਗਹਿਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀਗੇ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਸੀਗੇ, ਨੱਕ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਲੱਗ ਸੀਗੇ, ਗਲ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਲੱਗ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਿਆਰ ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਸੁਨਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਨਿਪੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਿਆਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਲਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਵਤ ਹੈ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਵਤ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਮ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਉਹ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਨਿਆਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਘੁਮਿਆਰ। ਘੁਮਿਆਰ ਭਾਵ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਘੁਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਘੁਮਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਘੁਮਿਆਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਿੱਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੱਥ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕ ਕਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਕ ਬਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੀ, ਜਦੋਂ ਚੱਕਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਾ ਉਪਜਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਲਟੋਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਜੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੀਵੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁਮਿਆਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲੀ ਵੀ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੂ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੇਲ ਕਢਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਲੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੋਲੂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਰੋਂ, ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ ਜਾਂ ਵੜੇਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਪਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜੇਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਕੋਲੂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿ ਕੋਲੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਬੁਣਨ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਖੱਦਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਹੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਖੱਡੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਖੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿੱਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਖੱਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਈਵਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਘੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਸਸਤੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਕਲਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਲੋਕ ਕਿੱਤੇ। ਲੋਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲੋਕ ਕਲਾ ਦਾ। ਲੋਕ ਕਲਾ ਅਜਿਹੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅਚੇਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਚੇਤ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਆਈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਲੋਕ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ
ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਕਲਾਵਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮਨ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਮਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਵਾਂ ਉਪਜਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਨਮਦਾਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਕਲਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰੀਗਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ, ਬਾਗ, ਦਰੀਆਂ, ਖੇਸ, ਰੁਮਾਲ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਨਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਰਜ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜੀਵਤ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਨੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਨਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਲੋਕ ਕਲਾ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਲਾ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਅਚੇਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਕਲਾ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਲਾ। ਲੋਕ ਕਲਾ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਨਿਯਮ ਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਕਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਿਰਜਕ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਲੋਕ ਕਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ, ਲੋਕ ਕਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਲਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਕਲਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਕਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨੀ ਹੋਈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨੀ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪੋਚਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਖੜਵੀਂ ਮਿੱਟੀ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਹਿਰਮਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਹੈ। ਗੋਹੇ ਦੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਿਕਸਚਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਲਾਵਾਂ ਉਪਜੀਆਂ, ਔਰਤ ਦੇ ਅਚੇਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਲਾਵਾਂ ਉਪਜੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਚੇਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਕਲਾਵਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਰਗ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਦਾ ਵੀ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਖੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਆ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਾਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਾੜਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਹਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੜਵੀ ਮਿੱਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀੜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਰੀਕ ਤੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕ ਤੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ। ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ, ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਕੰਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿਰਮਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਹਾਰੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਲੂੰਬੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸਜੀਵ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ, ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਕਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਲਾ ਹੈ ਜੀ ਬਾਗ, ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ, ਦਰੀਆਂ, ਖੇਸ, ਰੁਮਾਲ, ਝੋਲੇ, ਪੱਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਢਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਕਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਜੀਵ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਗ ਦੀ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਆ ਜੇ। ਬਾਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੱਦਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਜਿਹੜਾ ਖੱਦਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਢਾਈ ਕਰਕੇ ਬਾਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀ ਕਢਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਢਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕਢਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਕਢਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਿਕੋਨੇ ਸੀਗੇ, 6 ਕੋਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ 4 ਖਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੌਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਖਾਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਢਾਈ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਧਾਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਧਾਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੂਹੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਗੇ ਆ, ਉਹ ਸੂਹੇ ਧਾਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਗ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆ ਖਾਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਢਾਈ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀ ਕਢਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਢਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਧਾਗਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਬੂਟੀ ਇਸ ਲਈ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਗ ਦੀ ਕਢਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਕਢਾਈ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕਢਾਈ ਕਿਹੜੇ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਤਿਕੋਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਕੋਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਕੋਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ 6 ਕੋਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੱਦਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਕਢਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਠੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਬੂਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਕਢਾਈ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੀ। ਔਰ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈ, ਚੋਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚੋਪ, ਸੁੱਬਰ, ਛਮਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੀਲਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਲ ਪੱਤਰਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬਾਗ ਤੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਢਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸੰਘਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਢਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਢਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਫੁਲਕਾਰੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜ ਫੁਲਕਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਫੁਲਕਾਰੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਫੁੱਲ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਫੁੱਲ ਬੂਟੀਆਂ, ਔਰ ਕਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਢਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੁਲਕਾਰੀ ਤੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਖੱਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੀ ਕਢਾਈ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੋਪ ਹੈ, ਚੋਪ ਤੇ ਸੁੱਬਰ ਦੋ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੋਪ ਅਤੇ
ਸੁੱਭਰ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਾਨਕੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੋਂ यानी कि नानके शक जी होंगे, नानक शक जी भरते हैं, नानके शक के विच ये दोवें जड़ियाँ फुलकारियां लैके आउंदे सीगे। दोनों दे विच थोड़ा थोड़ा फर्क है। जिहड़ी चोप हुंदी है ओह आकार दे विच थोड़ी जी जिहड़ी असीं कह सकते हैं कि थोड़ी जी वड्डी हुंदी है। चोप जिहड़ी हुंदी है आकार दे विच बाकी दे नाल थोड़ी जी वड्डी हुंदी है और इहदे विच कढ़ाई जिहड़ी है वो संघनी हुंदी है, गुंझलदार बूटियां वाली हुंदी है, कुछ वड्डी गुंझलदार इहदे विच कढ़ाई कड्ढी जांदी है। ठीक है, इस करके और चोप नूं जिहड़ा है कुड़ी कदों जिहड़ी है इनू फेरियां दे वेले जिहड़ी है फेरियां वेले सुब्बर माफ़ करना फेरियां वेले जिहड़ी है सुब्बर ने जिहड़ी चोप नूं है जिहड़ा चूड़ा चढ़ाउण वेले जदों लड़की नूं चूड़ा चढ़ाया जांदा उहदे मामे द्वारा तो उस समय उहदे सिर ते फुलकारी दित्ती जांदी जिहनूं असीं चोप वो चोप जिहड़ी है फुलकारी दी किस्म नूं। ठीक है, सुब्बर जिहड़ी है सुब्बर दी कढ़ाई जिहड़ी है थोड़ी जही इहदे नालों घट हुंदी है। ये बारीक कढ़ाई वाली नहीं हुंदी, हल्की हल्की कढ़ाई हुंदी है। ये कोनियां ते कढ़ाई की जाती है और विचकार 5-7 बूटियां पा दित्तियां जांदियां और गूढ़े लाल रंग के धागे दे नाल सूहे रंग दे नाल, क्योंकि जिहड़ा है सुहाग दे नाल संबंधित है, इस करके दा जिहड़ा है सूहा रंग है जिहड़ा वो ज़्यादा जोड़िया जांदा सुहाग नाल, तां सूहे रंग के धाग्यां नाल इहदी कढ़ाई कड्ढी जांदी है और चारे नुकरां तो चारे नुकरां जिहड़ियां फुलकारी दियां कड्ढियां जांदियां उहनूं सुब्बर दियां विचकारों 5-7 बूटियां पा दित्तियां जांदियां और जदों कुड़ी फेरियां उपर बैठदी है तो उहदे उपर जिहड़ा है सुब्बर जिहड़ी है फुलकारी दित्ती जांदी है। सुब्बर तो इलावा जिहड़ी तिल पत्रा, ठीक है जी, तिल पत्रा जिहड़ी है एक अजिही फुलकारी है जिहदे विच बहुती संघनी नहीं हुंदी, मोटी मोटी जी विरली विरली कढ़ाई हुंदी है इहदे विच तिल पत्रा दे विच। तिल पत्रा ये फुलकारी दी एक किस्म है। तिल पत्रा तो इलावा नीलक, नीलक की एक फुलकारी है। नीलक एक फुलकारी अजिही है जिहड़ी नीली भा मारदी है, क्योंकि इहदा कपड़ा जिहड़ा नीला हुंदा है तां नीली भा मारन करके नीला रंग जिहड़ा है इहदे तों अपवर्तित हुंदा, इस करके जिहड़ा है नीले करके इहनूं असीं नीला रंग होण करके इहनूं नीलक दा नाम दे दिंदे आ और इहदे उत्ते पीले जां लाल रंग दे नाल जिहड़ा है पीले या लाल रंग के धाग्यां नाल इहदी फुलकारी की कढ़ाई कड्ढी जाती है नीलक की। ठीक है जी, नीलक तो इलावा एक होर फुलकारी हुंदी जिन्हों असीं छमास कहने आ। जिहड़ी छमास है जी वो फुलकारी की कढ़ाई दे विच इहदे विच शीशे जड़ दित्ते जांदे आ, छोटे छोटे शीशे जड़ दित्ते जांदे आ जिहदे करके इहनूं असीं छमास, शीशियां वाली छमास, नीले रंग वाली नीलक, तिल पत्ता विरली विरलियां बूटियां वाली सुब्बर जिहड़ी है फेरियां दे उत्ते जिहड़ी फेरियां वेले जिहड़ी कुड़ी उत्ते लैंदी है उहनूं कहने असीं तिल सुब्बर ते चोप है जिहड़ी ओह संघनी कढ़ाई गुंझलदार कढ़ाई वाली। ठीक है जी, और बाकियां नालों आकार च कुछ वड्डी हुंदी है और चूड़ा चढ़ाउण वेले जिहड़ी फुलकारी उपर लई जांदी उहनूं असीं चोप कह दिंदे आ। इस तरह जिहड़ियां फुलकारियां दीयां किस्म। इस तो बाद मैं गल करां तां दरियां ते खेस और दरियां खेस नवार रेशमी नाले रुमाल इन्हां दे उत्ते ये भी कढ़ाई का जिहड़ा ये कढ़ाई कड्ढी जाती है, ये भी साडियां लोक कलावां ने। ठीक है जी, दरियां जिहड़ियां है दरियां ते नवार ओह औरतां अड्डा बना के जिहड़ियां है दरियां दी और नवार दी जिहड़ी है बुणती करदियां अड्डा बना के और जिहड़े खेस या खेसियां हुंदियां उन्हां दी जिहड़ी बुणती है जिहड़ी वो खड्डी दे उत्ते कीती जांदी है। जिहड़ी जेकर मैं गल करां नालियां दी ते चादरां दी तां नाले ते चादर है जिहड़ा इहदे विच जिहड़ा है भरपूर रंगीन मन दे वलवले है। इहदे विच जिहड़ा है औरतां बहुत सारे धागियां दियां अलग अलग रंगां दियां जिहड़ियां फुल बूटियां पाउंदियां जिहदे उत्ते जिहड़ा है बहुत सोहनी कलाकारी कीती जांदी है। ठीक है जी, नाले भी अलग अलग धागियां दे नाल बनाए जांदे है और हालांकि जिवें इहदी मंग वध गई इन्हां दी अजकल तां मंग वधन दे करके जिहड़ा है क्योंकि जदों हत्थ नाल बुणदे आ तां उहदे ते बड़ा टाइम लगदा है और मशीनी अजकल तुहानूं पता है कि मशीनी दौर मशीनी इंसान ते सब कुछ मशीनी है। ठीक है जी, इस करके जिहड़ा है किते ना किते ये कलावां अलोप हुंदियां जा रही हैं। ठीक है, पर फिर भी किते ना किते हाले जिउंदियां। मैं गल कर रहा सी दरियां दी ते नवार दी, ये अड्डे ते बुणियां जांदियां, खेस ने जां खिसियां ने ये खड्डी ते बुणियां जांदियां। जिहड़ियां दरियां ने ते इस तो इलावा नाले ने जिन्हें रेशमी नाले जिन्होंने कहते हैं ये सारे ना ये
अलग-अलग तरह के धागिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾ ਕੇ ਕਾफ़ी ਰੰਗਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਬੁਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ पंजाब के विच मेले त्योहारां वाले भी मैं गल की तो उहदे विच असीं गल कीती सी सांझी माई दी या सांझी देवी दी अहोई माता, ठीक है। तो उन्हां नाल संबंधित भी औरतां जिहड़ियां है उन्हां दियां औरतां लड़कियां जिहड़ियां उन्हां दियां मूर्तियां अपणियां कंधां दे उत्ते बनाउंदियां, उन्हां नूं सजावट विशेष तरीकिਆਂ ਦੇ नाल मोती ला के कौडियां ला के जिहड़े उन्हां दे विच इस तों इलावा गोहा मिट्टी जिहड़ी बना के उहदे अलग-अलग शेप उन्हां नूं दे के अहोई दे अलग-अलग चित्र बना के जिहड़ा है सजाया जांदा उन्हां नूं और इन्हां दी फिर पूजा की जाती है। तो ये भी जिहड़ियां साडीआं लोक कलावां दा जिहड़ा है अंग है। इस तो इलावा लोक कला का एक होर सुंदर रूप मैं तुहानूं दसदा जिहनूं असीं कहने बोटे बनाउणा, बोटे बोहीए, ठीक है, इक्को ही नां है। मुल्तानी मिट्टी जिहनूं असीं गाचनी कह दिंदे आ, ठीक है जी। मुल्तानी मिट्टी दे विच जिहड़ा है गत्ता पा के गत्ते नूं गाल लिया जाता है, मिट्टी पा के गत्ता विच पा के और उच्चों पानी दे विच पा के उन्होंने जिहड़ा है एक मिक्सचर बना लेंदा, उन्होंने कुट के जिहड़ा है मिक्स कर लिया जाता है और बाद दे विच हत्थां दी कलाकारी दे नाल बोहटे बनाए जाते हैं। वो भी साडी एक लोक कला है। ये सारियां लोक कला सीगियां। एक मैं लोक कित्तियां दे विचों एक चीज़ जिहड़ी मेरे दिमाग दे विचों जिहड़ी स्किप होई वो मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि लोक कित्तियां दे विच जिहड़ा असीं जिहड़े हत्थ दे नाल संबंधित कित्ते उन्हां दी गल कीती, पर इस तो इलावा जिहड़ा है जिवें बाजीगर बाजियां पाउंदे है, मरासी है, मरासी जिहड़े हैगे जिहड़े जिन्हां दा काम लोकां दा असीं कह सकदे हां कि अपनी भाषाई जिहड़ा संचार है उस भाषाई सुहिरदता करके भाषा के उपर विशेष पकड़ होने करके जिहड़ा लोकां दा मनोरंजन का जिहड़ा काम करते हैं वो भी एक तरह की जिहड़ी है लोक कला दे विचों लोक कित्ता है जिहड़ा एक तरह का वो कि बाजीगर अपने शरीर के अंगां की वरतों करके और मरासी जिहड़े है वो अपनी भाषा का औजार के रूप में वरत के लोगों का मन परचावा करते हैं और बदले दे विच उस तरह जिहड़े कित्तियां दे विच जो मजूरी उन्होंने दित्ती जाती है सेम उही चीज़ां जिहड़ियां हैं वो उहदे विचों लोगों को प्राप्त करते हैं। सो इस तरह जिहड़ा है लोक कित्ते ते लोक कलावां दे बारे आपां विस्तार से चर्चा की और मैं यही एक संदेश देना चाहांगा इस वीडियो दे विच वो है कि सानू जिहड़ा है साडे सभ्याचार दे नाल वाकफ होना चाहिए। कला सिलेबस दे नाल ही असीं जिहड़ा सानू ना केवल सिलेबस के नज़रिए तो वेखना चाहुंदा है बल्कि इंटरस्ट भी जिहड़ा है इहदे विच तुसीं अपना जिन्हों असीं कहने रुझान भी जिहड़ा है थोड़ा जिहा वधाओ तां जो असीं अपने सभ्याचार तो वाकफ हो सकीए। साडा अमीर सभ्याचार किस तरह का सीगा, साडे लोक किते किस तरह दे सी, साडीआं लोक कलावां कि सी, साडे मेले त्यौहार किहड़े-किहड़े ने, साडीआं तिथां किहड़ियां-किहड़ियां ने, उन्हां चीज़ां बारे सानू किते ना किते जाणू होना चाहिए क्योंकि ये अलोप हो रहा है। इस करके सानू इन्हूं बचा के रखने लई थोड़ा बहुत इन्हां दे नाल घुल मिलण दी जरूरत है। सो अज दे सैशन दे विच असीं लोक किते ते लोक कलावां दे बारे है जिहड़ी विस्तार से चर्चा की। तुहाडे सिलेबस के अकॉर्डिंग जिहड़ा जिन्ना भी चीज़ जरूरी सी वो मैं तुहाडे नाल सांझी कीती जी। मिलदे हैं अगले सैशन दे विच नवें टॉपिक दे नाल। तद तक दे लई सारिआं नूं सत श्री अकाल जी, खुश रहो।